Um, Welcome. Namaste. 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 It is so good to welcome you to St. Mary's this evening. We had no idea when I first began conversations with my dear friend what the end result would be, and we still don't to a degree. But when he suggested, is there a place in the heart of the community that people could meet? I said, this is the place. St. Mary's is a church of she's going to be celebrating her 300th anniversary next year. But our history books tell us that there has been a place of worship here for nearly 800 years, which is just wonderful. And it means there's that sense of God and spirituality at the heart of the community here. My own journey, I was a teacher for many years, but I've been a priest for again 30 years. Next year I shall celebrate my priesthood, and that spiritual journey has been just blessed in so many ways. I'm enriched by the people I meet, and I say I'm impacted by kindness every single day, because that is what this is all about, isn't it? It's lovely to see young people here as well. And what I want you to do is to make St. Mary's your home this evening. Just be absolutely. I can't stay for the duration. I've got a Zoom meeting at home myself, but I will come back later to close up. But I just wanted to be here to extend that welcome. That hand of hospitality, to make St. Mary's your own. And may you, in this place which has seen times of great joy, times of great sadness, and times of everything in between. And there's just somebody who needs to be let in. So I'm going to let Bivash in as I can. He was in the waiting room, to welcome you. And may your evening be so blessed and so rich and full of nourishment, spiritual nourishment, that you may gain from, I know, your wise leader here, and from one another. So I say namaste, peace be upon you, and to enjoy your time together. God bless you. Thank you. Thank you. Oh my days. Oh my goodness me, bless you. You are so, you know my heart already. Look at this. Look at this. Chocolates and flowers. There I am. I want to say you didn't need to do this, but thank you so very, very much there. You are superstars. And if there's anything that you need. Thank you, Reverend Karen. Thank you. God bless you. I will leave you in peace there. Thank you, sir. Bless you. ওকে, তো আপনাদের সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো। তো আমি স্বামী সাতমানন্দ, আমি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একজন সন্ন্যাসী। 1976-এ আমি রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি চেরাপুঞ্জিতে। ইনফ্যাক্ট চেরাপুঞ্জিতে 1975-এ যাই। তো ওখানেতে ওরা আমাকে 1 বছরের জন্য রাখলেন। তারপরে ওরা ওখান থেকে নিয়ে এসে কলকাতায় যে রামকৃষ্ণ মিশনের ইংলিশ পাবলিকেশন আশ্রমটা আছে, ওটা হচ্ছে অদ্বৈত আশ্রম, সেখানে আমার পোস্টিং হলো। তার মধ্যে কিছুদিন আমি বেলুড় মঠে ছিলাম। আমাদের বলতো PPTC, প্রি প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। তো ওইখানে আমরা বেশ কয়েকজন সাধুরা থাকতাম। তারপরে খুব সুন্দর রুটিন ছিল। মাসখানেক পরেই আমাকে ওখান থেকে অদ্বৈত আশ্রমে পাঠালো। তারপরে অদ্বৈত আশ্রমেই আমি 12 বছর ছিলাম। কখনো বিভিন্ন রকম কাজ করতাম, মেনলি প্রুফ রিডিং, আমার বই পাবলিশ হতো। তারপরে ওখান থেকে আমার সন্ন্যাসী হলো 1986-এ। সেখান থেকে আমাকে পোস্টিং দেওয়া হলো পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে, যেখানে একটা বড় স্কুল আছে, ওইখানেতে আমি পোস্টেড হলাম। তারপরে পুরুলিয়াতে 3 বছরের মতো ছিলাম। তবে আন্দামান নিকোবর যে আইল্যান্ড, ওখানে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার, ওখানে ওদের আশ্রম একটা নেওয়া হলো। তো আমরা গিয়ে, আমি প্রথম গেলাম ফাউন্ডার সেক্রেটারি, গিয়ে আমরা ওখানে একটা আশ্রম তৈরি করলাম। সেখানেতে 50টা অনাথ বাচ্চাকে রাখা হলো। তারপরে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে ওখানে খুব সুন্দর ব্যবস্থা করে
একটা হচ্ছে কর্ম মন্দির, একটা জ্ঞান মন্দির করা। তো একটা সমাজকে হেল্প করতে গেলে তো যে মানুষের যে ক্যাপাসিটি সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হয়। তো আমি দেখলাম আন্দামান সেটাকে মনে করে মোস্টলি যে ওটা একটা রিমোট, কিন্তু এখন তো লোকেরা ওখানে রয়েছে। আর পূর্ব বাংলা থেকে যারা এসেছিলেন রিফিউজিস, তাদের অনেকে ওখানে সেটেল করা হয়েছিল। তাদের ছেলে মেয়েরা এখন পড়াশোনা করে, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। তো ওদের জন্য একটা অল ইন্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম যেগুলো হয়, তাদের একটা ট্রেনিং সেন্টার করা হলো। তারপরে স্পোকেন ইংলিশ এবং নানান রকমের সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ তাতে শুরু করলাম। আর একটাতে বিভিন্ন রকমের কাজের মাধ্যমে বা যাতে ওরা নিজেদেরকে হেল্প করতে পারে সেই রকম একটা করা হলো। তো এই দুটো করা হয়েছে। তখনকার দিনে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতবর্ষে, উনি গেছিলেন, ইনোভেট করেছিলেন। ওখান থেকে আমাকে এরা পাঠালো অরুণাচলের একটা আশ্রমে, একদম জঙ্গলের মধ্যে। একটা স্কুল আছে, প্রায় 300 একর জমি, যে তার মধ্যে একটা স্কুল আছে। তো স্কুলেতে অনলি ট্রাইবাল স্টুডেন্টসরা পড়ে। তাদের তাদের জন্য সমস্ত টিচার তারা ওখানে থাকে। ওটা একটা পুরো একটা টাউনশিপের মতো, কেননা টিচার দিয়ে, তারপরে স্টাফ দিয়ে, তার সবকিছু আমরাই করতাম। তো আমাদের জেনারেটর ছিল, তারপরে জল পিউরিফিকেশন করতে হতো, এরকম সব। ওখানে 12 বছর ছিলাম আমি। ভীষণ ভীষণ গভীর জঙ্গল, মানে ভাবা যায় না। এমনি জঙ্গল বলতে যেরকম না, একদম রিয়েল জঙ্গল। সেখানে হাতি এবং এইসব বাঘ টাঘের থাকে। ওর মধ্যে 12 বছর কিন্তু খুব সুন্দর জীবন কাটিয়েছি। তারপরেতে ওরা আমাকে এই শিকাগোতে পোস্ট করলেন, ওখানে পাঠালেন। তো শিকাগোতে আমি এসেছি ফেব্রুয়ারি মাসের, একদম 28 ফেব্রুয়ারিতে এসেছিলাম এখানে, 2013-এ। তো এই আমার স্পিরিচুয়াল জার্নি বিভিন্ন জায়গায়। তো জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ, এই চারটের যে সমন্বয় রামকৃষ্ণ মিশনে, সেইটি ওই 1976 থেকে এখন এই 2024 পর্যন্ত জীবনে পালন করবার চেষ্টা করছি। শিকাগোতে এসে, এটা তো অসাধারণ একটা শহর, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম এলেন। এবং কালকেই আমি গেছিলাম আর্ট ইনস্টিটিউটে। ওখানে স্বামীজির যে প্রথম বক্তৃতাটা, সেই সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, সেইটাকেই ওরা আলো দিয়ে সাজিয়েছে। পুরো বক্তৃতাটা একটা আলো দিয়ে করেছেন। কারণ একজন ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট, তার বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন। তো সেইটাই উনি, এটা হচ্ছে থার্ড তার এফোর্ট। তো সেটা করেছেন, অনেক লোক এসেছিলেন শুনতে, বিশেষ করে যারা আর্টিস্ট তারা। আমিও গেছিলাম, শুনলাম। তো শব্দ দিয়ে কি সুন্দর করে ছবিটা এঁকেছেন। পুরো সব মানে ভাষণটা রয়েছে, সবাই পড়তে পারবে বা দেখতে পারবে। আহ ওইরকম ওইটাতে ওই আর্ট ইনস্টিটিউটের স্বামীজি যে বক্তৃতা করেছিলেন, সেইটা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এটা আমরা অনেকেই হয়তো ঠিক জানি না, যে একটা মাত্র 5-6 মিনিটের বক্তৃতা, সেইটা প্রায় 33 কোটি ভারতবাসীকে, যারা 800 বছর ধরে ঘুমিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল যে তারা মানুষ বলে, কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্যে, যারা শিক্ষিত এবং যারা ধনী, তারা শাসকদের সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে হাত হাত জুড়ে থাকতেন। আর যারা গরিব শ্রেণী, তারা পশুর মতো জীবন যাপন করছিলেন। সেই 33 কোটি মানুষের মধ্যে বিভেদ এনে দেওয়া হয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, তারপরে সংস্কৃতির ভিত্তিতে, এরকম করে ভীষণভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। অসাধারণ ভাবে তারা, কিছু মানুষ, তা ওই ভারতবর্ষীদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে তাদের নিজেদের মতো করে ভারতবর্ষ শাসন করছে। তো এটা একটা ইতিহাস, এতে কোনো মানে কাউকে দোষ দেওয়া এরকম না, ইতিহাস তো এরকম হতেই থাকে। এই ইতিহাসের ওই পরিবর্তনের সময়টা ছিলেন, ঋষি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তো এই শহরটার ওই জন্যই মূল্যবান ভারতবর্ষের কাছে, ওই শিকাগো শহরটা। ওই শহরে আসতে পেরে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করি। এদেশে তো আমাদের ওই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এগুলোর দরকার পড়ে না। এখানে আমরা যেটা করি সেটা হলো বেদান্ত শিক্ষা। বেদান্ত মানুষকে নিজের উপরে আস্থা রাখতে শেখায়। তো এইখানে এই
এদেশে এসে যেটা স্বামীজি করলেন, তিনি ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগেই এখানেতে বেদান্ত সোসাইটি করলেন। রামকৃষ্ণ মিশন নাম দিলেন দিলেন বেদান্ত সোসাইটি। প্রথম বেদান্ত সোসাইটি তিনি নিজে শুরু করেছিলেন 1896-এ 94-এ নিউ ইয়র্ক সিটিতে। 1894, 1897-এ রামকৃষ্ণ মিশন ওটা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু তার আগেই এখানে। কেন বেদান্ত? এই মানুষগুলোর মধ্যে খুব সুন্দর কতগুলো চারিত্রিক গুণ স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। যেমন এরা সহজে মিথ্যে কথা বলে না, যেটি সত্য সেটিই বলে। আর এই যে কতগুলো চারিত্রিক গুণ, সেটা ধর্ম পালনের ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন। এরা সত্যবাদী এবং কথা দিয়ে কথা রাখে। যদি কোনো কথা দিল, টাইম মেনটেন একদম ঠিক ঠিক সময় করবে। হিপোক্রেসিটা প্রায় নেই। আমি এখানকার মানুষদের সম্পর্কে বলছি। কেন কি এখানেতে রাজারা কখনো শাসন করেননি। তো আমার অ্যানালিসিস যেটা, দূর থেকে ব্রিটেন শাসন করত, কিন্তু সেটা ঠিক ভারতবর্ষে যেমন রাজা ছিল সেরকম না। কিন্তু ইউরোপ, আফ্রিকা, তারপরে এশিয়া, প্রত্যেকটি দেশেতে রাজা ছিলেন। রাজার কথা পছন্দ না হলেও আমাদের মেনে নিতে হতো, এবং সেই জন্য হিপোক্রেসিটা আমাদের মধ্যে খুব বেশি। আমরা পছন্দ করছি না, অথচ ওপরে ওপরে দেখাচ্ছি। সেইটাই আমাদের ভেতরে প্রচুর অনেক বছর ধরে ঢুকে যাওয়ায় ওটা স্বাভাবিকের মতো হয়ে গিয়েছে। এদেশে সেটা নেই, প্রায় নেই। তো এই সাধারণ মানুষের মধ্যে সেরকম ব্যাপার নেই, যেটা ওরা ভাবে সেটাই মুখে বলে। এইসব নানান চরিত্র দেখে স্বামীজি এখানে বেদান্ত প্রচার করতে বললেন। কেন? একটা জিনিস এদের সমাজের দুর্বলতা, সেটা হচ্ছে তুমি পাপী। এইটা এমন ভাবে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কিছুতেই তার থেকে ওরা বেরোতে পারে না। আর তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে এইরকম একটি মাত্র পথ দিয়ে, এবং এই করতে হবে, এই করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন এখানে এসেই বললেন, ইট ইজ এ সিন টু কল এ ম্যান সিনার। একটা মানুষকে পাপী বলাটাই পাপ। ওই কথাটা বলার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন ছিল, সাহসের প্রয়োজন ছিল, বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ পারত না। বিবেকানন্দের আগে যে কেউ বিদেশে আসেননি তা না। তা আমাদের অনেকেই এসেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে, কিন্তু তারা ওইগুলোকেই সাপোর্ট করে নিজেদের যাতে করে সবকিছু থাকে সেটা করতেন। রাজা রামমোহন রায়, তারপরে এরকম অনেকে, রাজারাও অনেকে আসতেন যারা শাসক। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রথম যিনি ভারতবর্ষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর সেই পরিচয়টা ওনার প্রথম বক্তৃতাতে। তো আপনাদেরকে আমি খুব অনুরোধ করব, যারা ওইটা না পড়েছেন অবশ্য অবশ্য পড়বেন, এবং ওই ছোট বাচ্চাদেরকে ওইটি পড়তে বলবেন, একদম মুখস্থ করে ফেলতে বলবেন। তখন দেখবেন ওর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে তিনটি চারটি ভাবে তিনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এই ভারতবর্ষের একটা উন্মেষ ওই সময় করেছিলেন। আর কেন? না, আধ্যাত্মিকতা। ভারতের বৈশিষ্ট্যটা কি? আধ্যাত্মিকতা। কি সেই আধ্যাত্মিকতা? আমি সেই ঈশ্বর, এটা কেউ বলতে পারে না। সবাই বলবে যে আমি ঈশ্বরের কাছে, আমি তার দাস, আমি তার অমুক, এরকম ভাবে কোন রকম। কিন্তু এই বেদান্তের এই অসাধারণ জিনিসটি স্বামী বিবেকানন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, এবং বলছেন আমি সেই ঈশ্বর। কিভাবে সেইটা আমরা একটু দেখতে পারি। আমি ঈশ্বর কি করে হবে? মানুষ কি ঈশ্বর হতে পারে? মানুষ মিথ্যে কথা বলে, মানুষের কত দুর্বলতা, মানুষের কোনো কত ক্ষুদ্রতা। আর ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী। আর তিনি কেমন করে আমি ঈশ্বর হব বা ভগবান হব? তো এইটি আজকে আমি বলেছিলাম ডক্টর অনির্বাণ মিত্রকে। আমি খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি দ্য রেভারেন্ড কারেন ওয়েনকে, যিনি ভাইসার অফ সেন্ট মেরিস চার্চ, যে এত সুন্দর এই পবিত্র জায়গাটি শুরুর জন্য দিয়েছেন। আপনারা সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন। 100 বছর এখানে ভগবানের নাম হয়েছে, প্রার্থনা হয়েছে। এই জায়গাটি পবিত্র হবেই হবে। যেখানেই ঈশ্বরের নাম কীর্তন হয়, সেই জায়গাটি পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্রতা মানে কি? ওই যে একটু আগে ডক্টর অনির্বাণ বলছিলেন যে ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থপরতা, এই দুটোই হচ্ছে পবিত্রতা।
দেখবেন সবসময় ওরা বলে যে ঈশ্বর কে, ভগবান কে? তো ভগবান হচ্ছেন ওই ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ। আমরা মনে করি ভগবান মানে তার 10টা হাত বা 6টা হাত বা এরকম এরকম কিছু। এগুলো আমাদের কল্পনা, যার জন্যে খেয়াল করে দেখবেন ভারতবর্ষে মূর্তির শেষ নেই। 33 কোটি দেবতা বলা হয়, 33 কোটি লোক ছিল আর 33 কোটি দেবতা। এখন জনসংখ্যা একটু বেড়ে গেছে, কিন্তু ওই যখন ভারত স্বাধীন হচ্ছে তখন 33 কোটি লোক আর 33 কোটি, আমার মনে আছে আপনাদের বাংলা গান আপনারা অনেকেই, 33 কোটি মোরা নহি কবু গিন ইত্যাদি, সেই 33 কোটি ভারতবাসী, 33 কোটি তাদের দেবতা। কেন? প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছেন দেবতা। এই যে মনুষ্যত্বের মধ্যে দেবত্বের ভাব দেখা, সেটাকে অনুভব করা, ওইটা মানুষের চরম লক্ষ্য। আমরা এখানেতে প্রত্যেকটা বস্তু তার নিজের নিজের সৃষ্টির আদিতে ফিরে যাওয়াটাই তার নিয়তি। যতদিন না ওই বস্তুটি তার নিজের আদিতে ফিরে যায়, শুরুতে ফিরে যায়, ততদিন কিছুতেই সে শান্তি পায় না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তিনি এসে প্রথমেই বললেন, 1836-এ তার জন্ম হয়েছিল, আবির্ভাব হয়েছিল। তারপরে উনি 50 বছর বেঁচে ছিলেন। বছর 25-26 থেকেই ধীরে ধীরে মিনিস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক তিনি করতে লাগেন, লোকের সঙ্গে কথা বলেন। প্রথম যেটি কথাটি বলেন সাধনার শেষে, সেটি হচ্ছে ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। এখন কোন মনুষ্য বললেন? হিন্দু, মুসলমান এসব কিচ্ছু বললেন। উনি বলেন মনুষ্য জীব, যে কোনো মানুষ তার অরিজিনাল জায়গায় ফিরে যেতে হবে, ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে। কেন? ওটাই ওর অরিজিনাল। দেখুন, এই যে সমুদ্রের জল, সেটা বাষ্প হয়ে, মেঘ হয়ে, বৃষ্টি হয়ে, নদী সৃষ্টি হয়ে আবার সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। তার ওই যে শুরুতে যেখানে ছিল সেখানে না ফিরলে তার শেষ হয় না। সেই জন্য ওইটাই তার আসল। তেমনি ভাবে যদি আমরা দেখি একটা মাটির ঘড়া, তার একটা আলাদা মূর্তি, আলাদা নাম, কিন্তু যখন ভেঙে যায় আবার মাটিতে মিশে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস তার সৃষ্টির আদিতে ফিরে যাওয়া, এটাই তার নিয়তি। মানুষ কি করে সৃষ্টি হলো? ভাগবতে বলছেন যে স্বয়ং ভগবান, এটা হচ্ছে ভক্তি দৃষ্টিতে, তিনি বলছেন স্বয়ং ভগবান তার মনে হলো আমি একা রয়েছি, আমি অনেক হব। এটি তার মনে হওয়ায় তিনি নিজেকে দুটো ভাগে ভাগ করলেন, একদিকে নারী, একদিকে পুরুষ। আপনারা সেই বিখ্যাত মূর্তি, যেটা বোম্বের কাছে একটা এতে আছে, কেভের মধ্যে আছে, অর্ধনারীশ্বর। তো অর্ধ নারী, অর্ধ ঈশ্বর বা পুরুষ। তো পুরুষ এবং নারী ঈশ্বর থেকেই সৃষ্ট। যদি আমরা অন্য ধর্মগুলোতে দেখি, দেখবেন ওই একই কথা তারা বলছে একটু অন্যরকম ভাবে। যেমন প্রথমে ভগবান একটা মানুষকে সৃষ্টি করলেন, আদমকে, তার থেকে তাকে ইভকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এইটাতে ওদের অন্যরকম ভাবে ব্যাখ্যা হয়। আমাদের বলছেন ভগবান তিনি অর্ধেকটা নারী অর্ধেকটা পুরুষে বিভক্ত হয়ে তিনি প্রকাশিত হলেন। কেন? সৃষ্টির দরকার। সৃষ্টি তিনি করছেন নিজে। তাহলে সৃষ্টি করতে গেলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল কজ চাই, একটা মেটেরিয়াল কজ চাই। তা ম্যাটারটা কার? কোনটা? মেটেরিয়াল কোনটা? ঈশ্বর স্বয়ং। ইন্টেলেকচুয়াল কজ কোনটা? ঈশ্বর স্বয়ং। কেননা যদি আমরা ধরি ঈশ্বর ভিন্ন আর একটা কোনো জিনিস ছিল যেটা দিয়ে তৈরি হয়েছিল, তাহলে একটা ভুল হয়ে যাবে। ইনফিনিটি, ওই কজটা বন্ধ হয়ে যাবে। ইনফিনিট শব্দটা না থাকলেই, যেই সেটা ফাইনাইট হলো, লিমিটেড হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনোদিন সেটি চিরন্তন হতে পারে না। ঈশ্বর কি মারা যাবেন? তাহলে কোনোদিন না, তাটা হতে পারে না। সেই জন্যই বলছে যে ঈশ্বর তিনি যখন সৃষ্টি করছেন, নিজের থেকে সৃষ্টি করতেন, আর কোনো ম্যাটার, আর কোনো অবজেক্ট, আর কোনো এক্সিস্টেন্স ছিল না, থাকতে পারে না। এইখানে এসে অন্যদের একটু কনফিউশন হচ্ছে, ডিফারেন্ট ফিলোসফি। তারা বলছে যে এই খারাপটা তাহলে কি করে এলো? ওটা তখন ওদের খুব একটা চিন্তার বিষয় হলো যে খারাপ কি করে হলো। খারাপটা তো ভগবান থেকে আসতে পারে না, না? তখন ওরা একটা কল্পনা করলেন
যে ভগবান সৃষ্টি করলেন, করে তিনি বললেন এই তোমরা এখানে থাকো। আদম ইভকে বসিয়ে তিনি একটু কোথাও গেলেন, তখন আর একজন এসে ওদেরকে একটা খারাপ জিনিস দিল, এবং সেইটি ওরা বলছে একটা ফল দিল, সেই ফলটি খেয়ে তাদের মধ্যে পাপ হলো, আদিম পাপ। আদিম পাপটা কি? এবার যদি খেয়াল করেন এই গল্পতে, ভগবান যখন ফিরে এলেন, এই দুটি, আদম আর ইভ, তারা লুকিয়ে পড়লো। তারা বড় ফিগ পাতা নিয়ে শরীরটাকে ঢেকে তারপরে ভগবানের কাছে এলো। অর্থাৎ ভগবান থেকে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হই, তখন আমাদের শরীর বোধ আসে, আমাদের অহংকার আসে। তা ভগবান থেকে আমি বিচ্ছিন্ন কখন হই? অহংকারের জন্য। আর তা না হলে আমি তো সেই ভগবান। বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন কর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু সেই ঈশ্বর। একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে চিনি দিয়ে নানান রকমের মিষ্টি তৈরি হয়েছে, এবং কোনোটা গোল, কোনোটা চৌকো, কোনোটা কালো, কোনোটা সাদা, নানান রকমের নাম আছে, কিন্তু সবগুলোতেই একই টেস্ট থাকবে। সেটা কেন? ওটা যে চিনি দিয়ে তৈরি। নুন দিয়ে হলে ওটা নোনতা হতো। সুতরাং নাম বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আসলে তো সবই এক। তো ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আর না হলে কি হবে? কিছুতেই আমরা, যার জন্য এত ছুটি, সারা জীবন ধরে ছুটি, সেই শান্তি এবং আনন্দ পাব না। মানুষ সব সময় দেখবেন যে সে খুব বিরক্ত। একটি, মাঝে মাঝে সেই গল্পটা মনে পড়ে। একটি লোক অফিসে গিয়ে লাঞ্চের সময় তার নিজের টিফিন বক্সটা খুলে তারপরে বলছে, ইস, আজকে আবার ঢ্যাঁড়স দিয়েছে। তখন অন্যরা বলতো, আরে রোজ তুই এইটা নিয়ে ঢ্যাঁড়স আনিস, মাকে বলবি যে ঢ্যাঁড়স যাতে না রান্না করে। বলে, আমার মা অনেকদিন আগে মারা গেছে। তাহলে তো স্ত্রীকে বলবি যে রান্না করে। বলে, আমি বিয়েই করিনি। রান্নাটা কে কর? বলে, আমিই করি। তো কি কাণ্ড, তুই তাহলে ঢ্যাঁড়স আনিস কেন? বলে, ঢ্যাঁড়স খেতে ভালোবাসি, কিন্তু খাবার আগে ন্যাগিং করাটাই আমার একটা অভ্যাস। তো ওটা না করলে ঠিক খাওয়াটা ভালো হয় না। তো আমি খাবার আগে এটা কি বিচ্ছিরি, এটা খাবো না, কিন্তু ওটাই ভালোবাসি। তো এইটাই আমরা করি, আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি, তারপরে আর পছন্দ হয় না। এবং এইরকম চলতেই থাকে সারা জীবন ধরে। মনে হয় যদি এই পজিশনটা পেতাম, তাহলে আমি খুব খুশি হতে পারতাম, আনন্দে থাকতে পারতাম। বাড়ি হতো, গাড়ি হতো, এই বেড়াতে যেতাম, এই করতাম, সেই করতাম। আবার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় না, ভালো হলো না। আমি মাঝে মাঝে বলি, একদম বর্তমান যুগে সব থেকে পাওয়ারফুল পার্সন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এবার যদি ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, স্যার কাউকে বলবো না, আপনি গোপনে বলুন তো, আপনি কি হ্যাপি, খুশি? দেখবেন ও বলবে, আরে কোথায় কি করে খুশি হবো, আমাকে দাঁড়াতেই দিল না সেকেন্ড টার্ম। আর একজন বলবে, আরে 2 টার্মের পর আমাকে আবার নামিয়ে দেবে, শুধু ফিতে কাটতে হবে। আর সুতরাং আর কোনো কাজ থাকবে না। কেউ খুশি হতে পারে না, এটা একেবারে প্রমাণিত। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? খুশিটা কোত্থেকে আসে, আনন্দটা কোত্থেকে আসে? জগৎ থেকে হতে পারে না। যত শক্তি দিক, যত অর্থ দিক, যত মান মর্যাদা দিক, কিছুতেই হয় না। এটা প্রমাণ করে যে আনন্দের জন্য আমরা ছুটি, যা কিছু করি আনন্দের জন্যই তো করি। যেটাই করি আনন্দের জন্যই করি। এই আনন্দটাই আমাদের লক্ষ্য। কেন? এইবারে উপনিষদ দেখুন বলছে, আনন্দে বা খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। একদম পরিষ্কার, আনন্দ থেকেই আমরা সৃষ্টি হয়েছি। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের যিনি উৎস, তিনি আনন্দ। তা আনন্দে ফিরে যাওয়াটাই, আনন্দ পাওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য। যে মানুষ যে কিছুতেই সুখী হয় না, এটা দোষ না, এটাই ওর আসল চরিত্র। কিছুতেই হতে পারে না। এক একটা আমাদের গল্প দিয়ে এইগুলোকে খুব বোঝাবার চেষ্টা করে। একজন রাজা ছিলেন যযাতি। সেই যযাতি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, এবং তিনি অনেক ভোগ করবার পরেও কিছুতেই তার এই ভোগের ঈর্ষা কমলো না। তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, আমাকে তুমি আরো কিছু বছর বাঁচিয়ে রাখো, আমি একটু ভোগ করতে চাই। উনি বললেন, তা তো হবে না, তবে তোমার ওই 4 ছেলে আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলো,
কেউ যদি তো তার আয়ুটা দিয়ে দেয়, তুমি সেই আয়ুটা বাঁচবে। তখন উনি বড় ছেলে, মেজ ছেলে, সেজ ছেলে কেউ রাজি না, বলে আরে আমি তোমাকে দিতে, তারপরে আমি বুড়ো হয়ে গিয়ে মরবো নাকি? আচ্ছা, হবে না, তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো সব ঠিক আছে, কিন্তু আমার আয়ু তোমাকে দেবো। ছোট ছেলে বলল ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর ছোট ছেলের আয়ু নিল, অনেক বছরের আয়ু, এবং সেইটি সে পালন করলো। করবার পর তার যে স্টেটমেন্টটা, সেইটি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। ন জাতু কাম কামানাম উপভোগে না সাম্যতি। তখন সে বলছেন, যে সংস্কৃতে একটা শ্লোক, যে ভোগ করে কিছুতেই ভোগের ইচ্ছাটা পূরণ হয় না। কিরকম? আগুনকে নেভাতে যদি তুমি ঘি ঢালো, আগুনটা আরো বেড়ে যাবে, কখনো নিভবে না। তা ভোগের মাধ্যমে কখনোই ভোগ, তাহলে কি? ত্যাগ। তো এইবারে ত্যাগের প্রসঙ্গটা আসছে, কেন আমাদের ফিরে যেতে হবে ঈশ্বরের কাছে। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, যেমন ঠাকুর বললেন ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, আর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ছিলে পশু, হইয়াছ মানব, এবার দেবতা হইতে হইবে। এই ট্রান্সফরমেশনটা, পশু মানে স্বার্থপর মানুষ, সে শুধু নিজের জন্য বাঁচে, সব কিছু শুধু নিজেরকে ভাবে, এবং তার সঙ্গে রিলেটেড যদি হয় তাহলে সে তাদেরকে নিতে পারে। এই ছাড়াও কিছুতে, এই যে পশুত্ব, স্বার্থপরতা, ওইটাকে এইবারে সে ধর্মের কাছে এসে একটু ভালো মানুষ হল, অন্যের জন্য চিন্তা করছে, অন্যের জন্য প্রার্থনা করছে, তার নিজের উপার্জন থেকে সে দান করছে, করে করে তার পশুত্ব থেকে, অর্থাৎ স্বার্থপরতা থেকে নিঃস্বার্থপর হওয়ার চেষ্টা করছে, এবং তুমি নিজের কাজও করছে। তো ওইটা হচ্ছে মানব। ছিলে পশু, হইয়াছ মানব, এবার দেবতা হইতে হইবে। দেবতা মানে ভালোবাসায় ভরা একটি হৃদয়, আর সেটা নিঃস্বার্থপর। ভালো তো আমরা বাসি, ভালো তো আমাদের, ভালোবাসা আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সেই ভালোবাসাটা পশু পাখি সবার মধ্যে দেখবেন ভালোবাসা আছে, সবার মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা আছে। ওই যে পাখির বাবা, পাখির মা, তারা উড়ে উড়ে গিয়ে খাবার নিয়ে এসে বাচ্চাটিকে খাওয়ায়, নিজে খেতে পারে না। তা উড়তে উড়তে বারবার যাতায়াত করতে করতে ও ডানাটা ব্যথা হয়ে যায়, কত কষ্ট পায়। আমাদের বাবা, আমাদের মা, তারা আমরা জন্মাবার পর কত 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 ত্যাগ করেন, কত কষ্ট পান, কেননা ভালোবাসেন বলে। এই ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থপরতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু সেটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আছে। সেই গণ্ডিটা যেই ভেঙে যায়, তখন তাকে আমরা ভগবান বলি। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও আমরা যীশু খ্রিস্টকে পুজো করি। কেন? খ্রিস্টানিটিটা, চার্চিয়ানিটিটাকে আমরা নিই না, কিন্তু যীশু খ্রিস্টকে আমরা পুজো করি। কেন? ওই মানুষটি যে ওই ক্রুশবিদ্ধ হতে হতে, in that excruciating pain, when he was being killed alive, তাকে মেরে ফেলছে যখন তিনি একদম জীবন্ত, তবু তিনি বলছেন যে ওদেরকে ক্ষমা করো ঈশ্বর, কারণ ওরা জানে না ওরা কি ভুল করছে। এই ভগবান না হলে কখনো পারবে না, ঈশ্বর না হলে কখনো পারবে না। তো এই যিশু, তিনি কি বললেন? আমি হচ্ছি ভগবানের সন্তান। সন্তান মানে তার ওয়ান অফ দ্য পার্ট। যেমন একটা আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে যায়, যে একটা স্পার্ক বেরিয়ে যায়, তো ওই স্পার্কটাও কিন্তু সেই আগুন। তেমনি ঈশ্বর থেকে আমাদের সৃষ্টি, এবং সেই যিশু পরবর্তীকালে বলছেন আই অ্যান্ড মাই ফাদার ইন হেভেন আর ওয়ান। এই ওয়ান বললেন, আমরা দুজন কিন্তু বলছেন, ওই এক হতে হবে। যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরে পরিণত হচ্ছি, ভগবানে পরিণত হচ্ছি, দেবত্বের উন্মেষ ঘটছে, কিছুতেই আমাদের মধ্যে শান্তি আসবে না। সেই জন্যে ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। কিভাবে যাব তার আগে, এটা তো ভক্তির কথা হলো, এটা তো একটা বিশ্বাসের কথা হলো। যেহেতু আমাদের এতে বলছেন যে ভাগবত বলছে ঈশ্বর নিজেকে ভাগ করে দুটি করেছে। ভগবত গীতাতে বলছেন, যেমন 9 অধ্যায় 17 নম্বর শ্লোকের প্রথম লাইনটা, পিতাহম অস্য জগত মাতা ধাতা পিতামহ।
পিতাহম অস্য জগৎ, আমি এই জগতের স্রষ্টা। পিতা মানে স্রষ্টা, আমি এই জগতের স্রষ্টা। এগুলো যদি আমরা মেনে নিই শাস্ত্র বাক্য বলে, তো ঠিক আছে। কিছু লোক আছেন বলে, না তোমার শাস্ত্র যদি বলেছে, আমার তো বলেনি, মানবো কি করে? আমার শাস্ত্র তো সে কথা বলছে না। তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? যুক্তি আর বিচারে যেতে হবে। সেই জন্য হিন্দুদের দুটো খুব সুন্দর পথ আছে। একটা হচ্ছে বিচারের পথ, যেটাকে বলে জ্ঞান মার্গ, আর একটা বলছে ভক্তির পথ, সেটা ওই ডিভোশনাল প্যাথ। তো এই ডিভোশনাল প্যাথ বা ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গ, ভক্তিতে বিশ্বাস করি, করে আমরা যাই। বিশ্বাস ছাড়া আমাদের জীবনে কিছু নেই। আমরা যে মহিলার কোলেতে বড় হয়েছি তাকেই মা বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা তো কোনো টেস্ট করাইনি, তারপরে মা বলে স্বীকার করব, এরকম তো কখনো হয় না। বিশ্বাসই করেছি। তো একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি বলছিলেন যে ওই ক্যালকাটা হাইকোর্টের জাজ, আমি তখন আন্দামানে ছিলাম, হাইকোর্ট থেকে আসতেন তোরা, তো ক্যালকাটা হাইকোর্টের আন্ডারে ছিল ওই মানে জুডিশিয়ারি। তো উনি বললেন, স্বামীজি সব তো ঠিক আছে, ওই যে আপনারা বিশ্বাস করতে বলেন ওইটাতেই অসুবিধা, না দেখে শুনে বুঝে কি করে বিশ্বাস করি? তাই বললাম, সে তো বটে, নিশ্চয়ই করবেন না, কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনি যখন কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ফ্লাই করলেন, আপনি দুটো সাদা পোশাক পরা লোককে দেখলেন ককপিটে বসে আছে, আপনি কি ওদের সার্টিফিকেট চেক টেক করে উঠলেন? আপনি বিশ্বাস করলেন যে ওই দুটো লোক যে বসে আছে ওরা চালাতে জানে, এবং দে উইল টেক আস ওভার দেয়ার সেফলি। যে মহিলা আপনাকে বারবার চা দিচ্ছিল, এ করছিল, তো তার কে বলছিলেন, এই একবার নিজে আগে খাও তারপরে আমাকে দাও, টেস্ট করে করে করছিলেন কি? তা তো নয়। যা দিচ্ছে বিশ্বাস করছেন এর মধ্যে বৃষ্টিস থাকবে না। এই যে লোকটি আপনাকে বন্দুক নিয়ে আপনার গায়ে গায়ে পাহারা দিচ্ছে, আপনি বিশ্বাস করছেন ও আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই বন্দুকটা ক্যারি করছে, কিন্তু নাও হতে পারে। এখন সমস্ত জীবন ধরে আমরা বিশ্বাস করি, আর যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বলা হলো অমনি অবিশ্বাস হলো। তো একটু বিশ্বাস করে দেখা যাক না কি দাঁড়ায়। তখন ওইটা আর কি। আমরা কিন্তু জীবনে একটা কাজও করতে পারি না বিশ্বাস ছাড়া, সবকিছুতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আবার যে ঈশ্বরের ভাবনা আসে, অমনি একটা সিগারেট ধরিয়ে কর্তা তিনি বললেন মন্দিরে, তার স্ত্রীকে বললেন তুমি যাও, আমাকেও বিশ্বাস বলে উনি দাঁড়িয়ে। এখন ওই যে বিশ্বাস নেই বলার মানেটা কি? সব কিছু তো বিশ্বাস। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমি যে বেঁচে আছি ওটাই আমার বিশ্বাস। তা এই হচ্ছে ভক্তির পথ। আচ্ছা বেশ, বিশ্বাস করেন। এবারে যুক্তি। যুক্তিটা কি? প্রত্যেকটি যত প্রাণী আছে দেখবেন তিনটে গুণ আছে। কি তিনটে গুণ? প্রতিটি, একেবারে পিঁপড়ে থেকে শুরু করে ডায়নোসরাস পর্যন্ত, তিনটি জিনিস একেবারে প্রত্যেকের মধ্যে কমন। কি জিনিস? কেউ মরতে চায় না। পিঁপড়েটার ওই একটা জীবন, কুটকুট করে বেড়াচ্ছে, ওকে যেই আপনি বলেন আচ্ছা তোকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি, ও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে যাবে, কিছুতেই মরতে চায় না। আমরা কেউ মরতে চাই, কোনো প্রাণী মরতে চায়, এমনকি গাছগুলো পর্যন্ত মরতে চায়। তো কেন? কোথা থেকে সৃষ্টি হলো এই কমন জিনিসটা প্রত্যেকের মধ্যে? এক। দুই, আমরা সবাই জানতে চাই। ছোট্ট ছোট্ট পাখির বাচ্চাগুলো দেখবেন উঠে এসে দেখবার চেষ্টা করে, ওই বিড়ালের ছোট্ট ছোট ওই কিটেন গুলো ঘুরবে, ঘুরে দেখবার চেষ্টা করে, বোঝবার চেষ্টা করে। মানুষের সন্তান তো সারাক্ষণ ওই মা মাসির কোল থেকে এটা কি ওটা কি, কুকুরটা কোথায় গেল, পাখিটা উড়ে গেল কেন, করতেই থাকে। শুধু জিজ্ঞাসা কেন? প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে এই জ্ঞানের স্পৃহা প্রত্যেকে এলো, কেননা যার থেকে আমরা শুরু তিনি জ্ঞানের হাকার। আর তৃতীয় হচ্ছে আমরা সবাই আনন্দ চাই, কেউ নিরানন্দ চাই। কোটি ডলার দিলেও, মিলিয়ন ডলার দিলেও কেউ নিরানন্দ কিনবে না, কেননা নিরানন্দ আমরা কেউ চাই না, আমরা আনন্দই চাই। তো তিনটে জিনিস এত বেসিক দেখুন। একটা হচ্ছে আমরা বেঁচে থাকতে চাই, যেমন সংস্কৃতে ওর নাম দেওয়া হলো সৎ, দন্তস্য খণ্ডত্ব, ইংলিশে SAT, সৎ। সেকেন্ড হচ্ছে জ্ঞান, চিত, CHIT, চয়হস্যই খণ্ডত্ব, চিত। আর আনন্দ। এবারে বিচার করে দেখুন, সচ্চিত আনন্দ স্বরূপ,
তাই বলা হলো তুমি কে? তুমি হচ্ছে সচ্চিদ আনন্দ স্বরূপ। বিশ্বাস করতে হবে না, একেবারে আপনি সেই ঈশ্বর, এটা প্রমাণিত। আপনি এর বাইরে যেতে পারবেন না। আর একটা অসাধারণ বেদান্তবাদীরা তারা বলে, সেটা বলে যে আমি কিন্তু দেহ বা মন নই, দেহ মনের অতীত। অতীত মানে এক্সট্রা, দেহ মনের বাইরে কিছু সাবস্ট্যান্স কিছু, সেটা এবারে ঘুমের মধ্যে দেখুন। তখন ওরা বলল যে অবস্থাত্রয় সাক্ষী বিচার, এটা সংস্কৃত বলছে, অবস্থা মানে কন্ডিশন, ত্রয় তিনটে, সাক্ষী তুমি যে উইটনেস, সেটা বিচার করা হচ্ছে। কিভাবে বিচার করছে? আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার শরীর বোধ থাকে না। আপনারা বেশিরভাগই ডাক্তার, আপনারা জানেন শরীর বোধ যখন থাকে তখন তো আমার ঘুম হয় না। পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, তখন ঘুম হচ্ছে কি? তো আমার যখন সম্পূর্ণ শরীর বোধ চলে যায় তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কোথায় যাই? আমি বেঁচে থাকি কোথায়? আমার মনের মধ্যে। আর মনে তখন স্বপ্ন দেখি, শরীর দরকার নেই, কিন্তু মনে স্বপ্নের মধ্যে আমি ছোটাছুটি করছি, গল্প করছি, এই সব কিছু করছি। তার মানে শরীর ছাড়াও কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে পারি, একটা জগৎ আছে, এটা প্রমাণ। থার্ড আর একটা কন্ডিশন আসে, সেটা হচ্ছে ওই স্বপ্নটাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি একটা ড্রিমলেস স্লিপ কন্ডিশনে যাই। এই ড্রিমলেস স্লিপ কন্ডিশনটাতে যখন যাই তখন আমার শরীরটাও থাকে না, মনটাও থাকে না, কিন্তু আমি বেঁচে থাকি, এটা প্রমাণ। আপনি আমি সবাই প্রতিদিন এইটা অভিজ্ঞতা লাভ করছি। আমার শরীরটা নেই কারণ আমি ঘুমাচ্ছি, মনটা নেই কেননা আমি স্বপ্ন দেখছি না, কিন্তু আমি তো ছিলাম। এবারে যেই আবার ঘুম ভাঙলো তখন আমি ফিরে এসে বলি, আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল স্লিপ টুডে, আজকে খুব ভালো ঘুমিয়েছি, কেন? স্বপ্নও দেখিনি। তার মানে ওই যে তৃতীয় অবস্থাটা, যেটাকে সংস্কৃতে বলা হচ্ছে সুষুপ্তি, এই সুষুপ্তি অবস্থাটাকে আনন্দের অবস্থা বলা হচ্ছে। স্বপ্নহীন ঘুম থেকে উঠে কেউ বলে না ইস আজকে কি কষ্ট হলো স্বপ্ন দেখিনি, কেউ বলে না। স্বপ্নহীন অবস্থা থেকে ফিরে এসে আমরা সবাই রিপোর্ট করি আনন্দের। তার মানে সোর্স অফ আনন্দ, জয়টা কোথায়? শরীর ছাড়া, মন ছাড়া আর একটা যে অবস্থা আছে সেইটা, এটা প্রমাণ। এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না। এখন এই যে প্রমাণ যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বেদান্ত, এটাকে বলে জ্ঞান মার্গ। এবং এই ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই। এর সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো অবস্থা থাকে, একটা হচ্ছে কর্ম, আর একটা হচ্ছে ধ্যান। তো এই দুটোকে সাপোর্ট করে কর্ম আর ধ্যান। তো চারটে পথের কথা বলা হয়, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি আর ধ্যান। কিন্তু ভক্তি আর জ্ঞানটাই হচ্ছে আসল, বাকি দুটো হচ্ছে ওর সাপোর্টে। আপনাকে কর্মও করতে হবে এবং ধ্যানও করতে হবে, দুটোতেই। আর আমাদের হিন্দুদের তিনটে রাজপথ আছে ভগবানের কাছে পৌঁছতে। সেটা কি? একটা হচ্ছে বেদান্ত, ওই বিচারের মাধ্যমে। আর একটা হচ্ছে যে তন্ত্র, তন্ত্র বিচার করে কিন্তু শক্তির উপর নির্ভর করে, ওই জন্য মা কালী, দুর্গা ইত্যাদি শক্তি যে। আর আরেকটা হচ্ছে ভক্তি বা বৈষ্ণব মত। তো বিষ্ণুকে, ভগবান বিষ্ণুকেই রেখে যখন আমরা চলি, নিয়ে যখন আমরা চলি, তখন সেটাকে বলে যে বৈষ্ণব। তো বেদান্ত, তন্ত্র আর বৈষ্ণব, এই তিনটে হচ্ছে আমাদের রাজপথ। এই দিয়ে পৌঁছানো যায় কেমন করে, এইগুলো আমরা আর একটা আলোচনাতে করব। তো আমরা আজকে দেখলাম যে মানুষের জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরই। কেন? আমরা সবাই আনন্দ চাই, আমরা সবাই চিরন্তন থাকতে চাই, এবং আমরা জানতে চাই। তা চিরন্তন অবস্থায় পৌঁছতে চিরন্তনের কাছেই তো যেতে হবে। আর জানতে গেলে সেই জ্ঞানের সোর্সেই যেতে হবে। আর আনন্দ তো ওইখানেই যেখান থেকে আমার শুরু। ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। দুটো ভাবে আমরা বুঝবার চেষ্টা করলাম, একটা ভক্তি দিয়ে, অর্থাৎ বিশ্বাস দিয়ে, গুরু বাক্যে, শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করে, আর একটা বিচার দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। আর দুটোই প্রমাণ করলো
আমি সেই ঈশ্বর, আমাকে ঈশ্বর হতেই হবে, ঈশ্বর লাভ করতেই হবে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আর পরে যদি আবার কখনো আলোচনা হয়, তখন ওই আলোচনাটা অনির্বাণ আমাকে মনে করিয়ে দিও, কেমন করে এই ঈশ্বর লাভ করা যায় এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। নমস্কার মহারাজ। আমার নমস্কার। একটা এটা প্রশ্ন, মানে মনটাকে মায়া থেকে কিভাবে সরানো? অনেক কিছু ওইটাই আছে। ওই পদ্ধতিটা এর পরের বারে বলবো, বুঝলে? ওই যে ওইটা পরে। মায়া থেকে, হ্যাঁ, পরের বারে হ্যাঁ, যখন কিন্তু আলোচনা হবে। অনেক সময় না অনেক কিছু করতে চাই, কিন্তু মায়া মনটাকে আটকে রেখে দেয়। তো মনটাকে মায়া থেকে কিভাবে মুক্ত করা, সেটাই মায়া একটা। বলতে, মায়া বলতে আপনি কি কাকে বোঝাচ্ছেন মায়া বলতে? মায়া বলতে তো সবকিছু, যেমন সংসারে মায়া অনেক কিছু আছে, যেটা মায়া, মানে মায়া বলতে সবকিছু, মানে সেই বলতেছি অনেক ওটা কিছু আছে। কখনো মায়া নয়, ওটা আপনার কর্তব্য। যখন, আর দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে আপনি সংসারে প্রবেশ করেছেন, আপনি সংসারী, এবং সংসারে যদি আপনার স্ত্রী থাকে, পুত্র থাকে, সন্তান থাকে, তখন তাকে দেখাশুনো করা, তাদের সুখ সুবিধে দেখা, তাদেরকে প্রতিপালন করা, এটা আপনার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, ওটা মায়া না। তো এই কর্তব্যটা আপনি প্রতিপালন করলেন, করে যখন আপনার সেই বয়স হয়ে গেল, আপনার ছেলে বড় হয়ে গেছে, স্ত্রী এবং অন্যরা তাদের জন্য যথেষ্ট কিছু আছে যারা নিজেদের সাপোর্ট করতে পারবে, তখন আপনি ধীরে ধীরে মনটা তুলে নিচ্ছেন। ঠিক সেই জন্যে আমাদের দেখবেন খুব অসাধারণ এই হিন্দু সমাজটা, আমরা বুঝতে পারলাম না হিন্দুদের সবাই মিলে নিন্দে করে যাই, কিন্তু আসলে আমাদের যে 4টে আশ্রম আছে, সেটা চতুর আশ্রম, 4টে আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য যখন আপনি পড়াশুনো করছেন ছাত্র, তারপরে গার্হস্থ যেটা পড়াশুনো করেছেন, সেই জ্ঞানটাকে সমাজকে দিয়ে বদলে অর্থ নিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছা পূরণ করছেন। তারপরে থার্ড হচ্ছে বানপ্রস্থ, রিটায়ার্ড লাইফ। সেই বানপ্রস্থ অবস্থায় তখন আপনার সবাই ওরা দাঁড়িয়ে গেছে, এইবারেতে মনটাকে উঠিয়ে নিচ্ছেন। ওই যে বলছিলেন মায়া, সেটা হচ্ছে একটা টান, কিন্তু সেই টানটা না থাকলে আপনি কর্তব্য পালন করতে পারবেন না। সেই জন্য প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ওই টানটা দেয়। লক্ষ্য করে দেখবেন, একটি মেয়ে, সে যতক্ষণ মেয়ে, তখন একটা শিশুকে যেভাবে ভালোবাসে, যেই মা হয় তার ভালোবাসাটা 1000 গুণ বেড়ে যায়। তখন এই শিশুটি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। আগে হলে একটা শিশুর জন্য সিনেমায় যাবে না, তা কখনো ওসব করবে না। কিন্তু যেই মা হলো, সব ত্যাগ করে, ওকে ওই ভালোবাসাটা কে দেয়? ও ভগবানই দেন। সুতরাং ওই ভগবানই আমাদেরকে এরকম একটা ধর্ম দিয়েছে। এরপর হচ্ছে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস প্রত্যেককে হতেই হবে সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাস মানে কি? সম্যক ন্যাস, সবকিছু ত্যাগ করে দেওয়া। কি ত্যাগ করি? অহংকার, অহংকার ত্যাগ করে দিতে হয়। কিন্তু আমার সংসার, আমার সংসার না বলে, এই সংসারে আমি ছিলাম, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এবারে আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, ব্যাস ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি, ওই পর্যন্ত। বুঝলেন? মায়া কিছু চিন্তা করবেন, শুধু কর্তব্যটা করে যান, তাহলেই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ মহারাজ। খুব ভালো, খুব ভালো লাগলো। এই যে পুরনো জায়গা, ভগবানের নাম হয়, এটা তো খুব পবিত্র জায়গা। আর আপনাদের সবাইকে বলবো যে এই যে আমাদের ডক্টর অনির্বাণ এত চেষ্টা করছেন, তো আপনাদের সবে কাজে কর্মের মধ্যেও এই বেদান্তটাকে স্টাডি করলে খুব ভালো হবে। বেদান্ত মানে, যদি স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের উপর একটা লেকচার আছে, সেটা যদি পড়েন, তো ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপরে ধীরে ধীরে সব কাজের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র মনটাকে ওই ভগবানের দিকে দেওয়া। আমি যতটা আমার সাধ্য, যতটুকু জেনেছি, আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর তাতে দেখবেন একটা খুব সুন্দর হবে, সেটা সব কিছু থাকবে, কিছুই যাবে না, কিন্তু কষ্টটা অনেক কমে যাবে, কষ্টটা খুব কমে যাবে। তো ও যে চেষ্টা করছে, আপনারা সবাই ওর সঙ্গে থাকুন, আর আমরা সবাই মিলে এই মানব জীবনটাকে যেন নষ্ট না করে ফেলি, সেই চেষ্টাটা করব। আমি 3বার শান্তি বলি, তারপরে আমরা শেষ করবো আজকে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আবার দেখা হবে। জয় ঠাকুর, জয় মা।